lakinya jajan di sembarang tempat. Maka bila sudah laki ini buai jajan di sembarang tempat, tamulai tanya mani tarasai nang haram. Nang halal itu kada bingung lagi. Dicabut Tuhan. Kenikmatan yang halal dicabut Tuhan gara-gara si laki tadi mencicipi yang haram. Hati-hati itu. Makanya itu dijaga, wajib dijaga. Jangan sampai laki layau artinya. Gara-gara kehandakan itu, tapi kada dihirani oleh bini. Sampai laki kemudian layau. Naudzubillahi min dzalik. Bibinian yang mulia itu ada 3 kriterianya. 1, allati tuti'u idza amara. Perempuan yang taat apabila memerintah oleh lakinya. Si laki menyuruh, mau maasi, itu binian yang paling baik. Kutubu hadha zaman wa ala ma nawa shaykhuna wa ila hadratin nabi wa ahli baitihi al-kiram jami'a as-sahabah wal qarabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ونخص منهم لسيدتنا خديجة بنت خويلد الكبرى سيدتنا عائشة الرضا وسيدتنا فاطمة الزهراء سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابنيه الحسنين سيدنا الحسن سيدنا الحسين ذريتهما أجمعين نخص منهم لسلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر بن موسى الجيلاني سيدنا الإمام أحمد الرفاعي والإمام أحمد البداوي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المداني سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وابنه سيدنا الإمام علوي الغيور وابنه سيد الإمام العلي صاحب الدرق سيدنا الإمام عمار المخضار وسيدنا علوي عم الفقيه وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم وجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصلحاء نخص لأهل المعلى والشبيكة والبقيع وأهل البدر والأحد زنب الفريط والأقدار وأهل تريم وأهل زبيد جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصلحاء في بلادنا إندونيسيا نخص في الجاوي ونخص منهم لسيدنا الإمام قطب الفرد جميل الأوصاف الحبيب أبي بكر بن محمد بن عمر سقاف وأصوله وفروعه جميع مشايخه وتلامذته ومن انتسب إليه في Palembang Darussalam منهم سيد الإمام القطب الحبيب أحمد بن حسن الحبشي وأصوله وفروعه ومن انتسب إليه وفي بلاد البنجر خاصة وفي كليمنتان جنوبية عامة ونخص لمولانا محمد أرشد بن عبد الله بن أبي بكر البنجري حضرة الشيخ محمد كشف الأنوار بن إسماعيل البنجري الشيخ محمد شعراني بن عارف والشيخ محمد شرواني بن عبدان والشيخ محمد سمان بن مليا وأصولهم وفروعهم وشيخ المشايخ في زمانه أبي محمد أمين بدلي البنجاري وأصوله وفروعه جميع مشايخه وتلامذته ومن انتسب إليه أجمعين وجميع مشايخنا ومعلمينا في الدين وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ذوي أرحامنا ذوي الحقوق الواجبة علينا والمسلمين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم بالجنة يعيد علينا وعلى ذرياتنا من أسرارهم أنوارهم وعلومهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا يفرج همومنا ويكشف كروبنا يحسن أعمالنا وأخلاقنا يطول أعمارنا ويصحح أبداننا وييسر أمورنا ويوسع أرزاقنا ويقضي ديوننا ويقضي جميع حاجاتنا وحاجات والدينا وحاجات مشايخنا وحاجات من حضر في مجلسنا هذا وحاجات إخواننا المسلمين بسر النبي وآل النبي وبسر أسرار سورة الفاتحة بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur amma ba'd. Faqala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid daraini amin ila an qal. Halaman 30. Di antara kewajiban istri kepada suami, pertama, alaiha an tujibahu mata da'aha ila firasyih, mengabulkan ajakan suami kepada ranjangnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbanan la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Apabila memanggil oleh seorang lalakian imra'atahu akan bininya ila firashihi, karanjangnya atau katilamnya, fa'abat, lalu bininya menolak, bininya kada hendak, fabata ghadbanan, maka samalaman laki tadi murka, laki ini sangkal bahasa kita. Ghadbanan itu sangkal. Bila laki mahiyau bini, bini kada mau, sampai laki ini sangkal, la'anat hal malaikatu, melaknat akan si bini itu oleh para malaikat hatta tusbih, sampai subuh. Dengari bini aneh, bila laki membawai kakalambu, jangan kada hakon. Maksud kakalambu ini paham aja kalau pian lah, bukan artinya kita berabahan aja, bukan kayak itu toh. Maksudnya laki membawai beituan, yo jenya laki, napa lagi bujak nah, dah hendak aku, nah lapah aku, nah itu menolak berarti fa'abat janabe. Bila binian kayak itu lawan lakinya, malaikat malaknat lawan inya sama laman hatta tusbih, sampai subuh biniannya. Jadi bila laki itu hendak, pian itu harus siap kapanpun, dimanapun, dalam tanda kutip, yang memang patut melakukan itu. Di tengah jalan laki hendak parkirai mobil ke pinggir, kada patut juga. Busiah ada CCTV pinggir jalan, wah ini CCTV banyak, harau tarakam CCTV kalihatan nurangam. Bujur dua laki bini tapi dililihat juga sambil di mana lokasinya yang tepat. Paham aja tapi entah. Saking wajibnya bibiniannya memberi laki urusan itu, Nabi itu sampai menggambarkan bila laki hendak sedangkan ikam rahatan batunggangan onta, di atas onta laki ikam hendak bari aja Nabi. Itu saking binian tuh wajibnya memberi laki. Paham ya kalau binian lah. Kenapa yuk sampai Nabi berpandir nang kene ya? Karena pada faktanya banyak di antara binian itu nang menolak bila dibawai oleh lakinya. Banyak. Aku uyuh, aku lapah. Padahal itu tugas pokok bibinian. Bibinian tuh tugas pokoknya menyamani laki, salah satunya di pintangan itu. Wajib itu bagi pian binian, jangan dianggap sepele. Tapi kemudian bibinian ini lebih mementingkan gawian yang lain. Minta maaf, misalnya biniannya begawi. Apakah ada larangan bibinian begawi? Kada. Silahkan pian hendak berkarya, silahkan bibinian hendak begawi. Tapi ingat,
tugas pokok pian bila bulik ke rumah abahnya mahadang. Itu tugas pokok pian. Kada dilarang binian hendak begawi. Aku guru wae hendak begawi di toko bila asar hanyar bulik, silahkan. Aku guru wae jadi pegawai negeri, apalagi bilanya jadi apa ngarannya nang full day. Wah, full day. Jam 5:30 hanyar bulik sampai ke rumah atau para maghrib. Silahkan hendak begawi, tapi ingat di rumah pian ada kewajiban. Kewajibannya bila laki hendak kada boleh menolak. Paham gak binian? Oh, nang belaki nih, nang ada belaki, jangan tunggu unggut lagi. Habis dah tugas. Banyak akan nambah hari ya lagi. Tuh jangan dianggap enteng di binian nih. Mohon maaf lah. Ada sebahagian lalakian karena bininya kada manganyangi urusan di situ. Akhirnya apa? Lakinya jajan di sembarang tempat. Maka bila sudah laki ini buai jajan di sembarang tempat, mulai tanya mani tarasai nang haram. Nang halal itu kada bingung lagi. Dicabut Tuhan. Kenikmatan yang halal dicabut Tuhan gara-gara si laki tadi mencicipi yang haram. Hati-hati itu. Makanya itu dijaga, wajib dijaga. Jangan sampai laki layau artinya. Gara-gara kahandakan itu, tapi kada dihirani oleh bini. Sampai laki kemudian layau. Naudzubillahi min dzalik. Maka buai bila sudah laki itu tagawi zina. Bahaya benar tak? Lawan bini berbahaya. Yalah. Lawan apa ngarannya? Lawan bini itu bisa menjangkitkan penyakit. Busia si laki tadi berhubungan lawan pelacur nang kena virus HIV. Bisa menular ke wadah bini. Bahaya itu jadinya. Hadis Nabi itu Nabi mancam. Man zana zunia bih walau bihitani darih. Janabi. Siapa yang pernah melakukan zina, maka keluarganya kaina dizinahi jua. Walaupun di depan pintu rumahnya sendiri. Itu Nabi mancam. Nabi memadahi. Siapa nang tagawi zina, kaina keluarganya ada juga dizinahi. Oleh karenanya jaga itu. Jangan sampai di antara anggota keluarga kita ada yang terlibat zina. Naudzubillahi min dzalik. Apalagi laki nang bezina, naudzubillahi min dzalik. Hati-hati kena gara-gara si laki ini bezina, siksaan inya di dunia ini keluarganya dizinahi. Keluarga tuh termasuk bini, anak, adingnya, termasuk itu. Bini inya dizinahi orang. Gara-gara si laki ini tadi bezina. Haro bini seorang dizinahi orang juga. Atau anaknya dizinahi orang. Atau udang sanaknya dizinahi orang. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, itu makanya jaga baik-baik. Jangan sampai dalam keluarga itu ada yang terlibat perzinahan. Nah itu tugas pertama lah. Bibinian kepada lakinya. Kedua. Alaiha an tuti'ahu fima ya'muru. Mentaati perintahnya. Sabda Rasulullah ketika ditanya siapa perempuan yang paling afdal, maka Nabi menjawab allati tuti'u idza amara wa tasurru idza nadhara wa tahfazuhu fi nafsihi wa fi nafsiha wa malihi. Ketika Nabi ditakoni siapa bibinian yang paling utama, bibinian yang paling afdal, Nabi menjawab ada 3 kriteria. Bibinian yang mulia itu ada 3 kriterianya. 1, allati tuti'u idza amara. Perempuan yang taat apabila memerintah oleh lakinya. Si laki menyuruh, mau maase, itu binian yang paling baik. Apa aja tuh buaya disuruh laki? Ini malam ini tak banyak kisah pian bang. Karena memang tuh kewajiban istri kepada suami. Kena ada kewajiban suami lon bini ada. Pulang hadangi ya. Malam ini pian doh lo kena timbang. Laki menyuruh apapun wajib pian mentaatinya.
Dalam tanda kutip, selama perintah laki tidak menyuruh maksiat. Mun laki boleh menyuruh maksiat, jangan. Karena ujar Nabi, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada urusannya taat kalau dalam urusan menentang Tuhan. Kadada. Biar laki menyuruh. Laki menyuruh. Tapi suruhannya itu maksiat. Bini jangan menuruti. Ujarnya laki nih. Kada usah gin umum wae. Oh mamo. Dia orang kaluan nih. Mamo. Napa mo aja. Oh mamo. Kada usah gin bangun subuh. Malandawan aja kita. Jangan diompati. Ini nyambini bapandir. Demi cintaku dan sayangmu padamu pamuai. Ayo ha aku malandau. Nah tuh bungol ngarannya. Bininya bungol. Kada kaito. Atau laki menyuruh bini membuka aurat. Tuhan yang ini bakar udung. Pacol. Kada gaul lalu. Akhirnya nyambini kada bakar udung lagi. Siapa nama nyuruh? Lakinya. Maasi jar ulun guru wae maumpati kehendak laki jalaki bakar udung hiih, jalaki kada. Nah, bungol ngarannya. Ujar laki buka warung jablay umanya. Siapa jablaynya? Gampang. No, mah banget lagi ngene. Ngarannya laki namun jadi dayus. Ujar Nabi mengingatkan la yadkhulul jannata ad-dayus. Kada masuk surga lalakian nang jadi dayus. Tidak memiliki kecemburuan dan kada bisa menagur ketika bininya melakukan maksiat. Nah, jadi bini wajib pasian lawan laki. Wajib wajib. Apa aja peraturan laki itu wajib. Jangan jadi bini bisa-bisa pada laki. Wanita solehah itu mengerti kedudukan inya dalam rumah tangga. Bukan mengancang lawan kehendak inya. Nya ada boy bibinian to napina sakit hati merasa tidak dihargai. Aku nih guru wae kada pernah dihargai oleh lakiku. Iya garang. Tuh galang di tangan sampai ke siko itu siapa nu karakan? Berlian kacilangan di tangan siapa nu karakan? Masa iya laki kada menghargai pian? Napakah hari-hari diberiinya? Tanggung jawab dijalanakannya. Di mana pintangannya nya kada menghargai? Kada menghargai guru wae lakiku tuh di mana inya berada kada pernah bepadahwan aku umay. Setiap saatkah wajib setoran laporan lawan pian? Kada kaito lah. Jaka laki ini tulak bepadah ulun numanya ka Banjar. Sudah selesai. Pasane kaina bila waktu sholat pian singgah, jamnya makan singgah dan tolong habari ulun bila pian kada haur. Itu nang pas. Ada ini kada wajib per 5 menit laporan kepada bini. Ya Allah, bini apa nang kayak ini? Kesian laki wajib lapor 5 menit ke depan. Bung laki tak guring, harau hamoknya. Kada boleh nang kayak itu weh. Jangan lawan laki nang kayak itu, kasihan si bin. Dia belajar lawan laki itu paasian, mengerti kedudukan pian dalam rumah tangga itu sebagai rakyat yang dipimpin oleh laki. Itu binian tuh kayak itu. Oh, mon kami rakyat berarti sekahendak pemimpin lah. Oh, kada dong. Pemimpin yang baik yang mengayomi kepada masyarakat. Nah, kayak itu. Jangan jadi bini pembisanya pada laki. Bahkan kata putus pun ada pada tangan bininya. Ah, ini kada bujur sudah nenek. Kada bujur lah itu. Tok. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Masuk, apa kabar? Kami mulai Masjid Baitur Rahman Pak Haji, Majelis Guru Yanor. Kami artinya ada kekurangan dana. Hendak artinya nih wadah pian salah satunya nang kami tunti karena pian orang kaya di sini. Mudahan artinya pian kawa menggini mari nganakan beban kami. Oh, Jesiden, hadanglah aku manakuni umanya. Ah, parai dan nenek. Berarti kata putusnya di tangan bini tak. Minta maaf lah, walaupun tidak semuanya.
Memang ada binian yang menjadi bendahara rumah tangga, tapi bendahara yang adil ada. Tapi banyak nang memingkuti duit, justru inya nang menghalangi lakinya hendak bersedekah. Lakinya nih dalam otak, nah aku hendak menyumbang 1 juta. Gasan masjid lawan majelis guru nih, aku hendak nyumbang 1 juta. Padahal umanya tuh ada orang di luar bepintaan. Aku hendak beri 1 juta. Langsung berubah. Bendahara nih. Seorang nih bendahara tukang pingkuti duit, lain ampun duit. Paham lah Andika? Lain ampun duit. Ini nang kada ampun duit Pak iyanya mamalarakan. Nang becari laki, nang uyuh laki, nang tapaluh liir laki, seorang disuruh mingkutiakan. Aku jinya laki hendak bersedekah 1 juta. Duit tuh banyak dalam tangan bini banyak. 1 juta. Oh, langsung caket. 1 juta banyak, tahukah? Mau hendak nyumbang juga 100 mayu ae. Aduh, mulai 1 juta hilang 900 gara-gara bendahara ini. Banyak nang kayak itu tuh. Nyenang mawas-wasi orang nak nyumbang bersedekah tuh rajin setan boy. Setan, celengan mulai di rumah 100.000 basango. Sampai parak masjid 50 aja lagi. Naik ke masjid lalu celengan tajuhud 10 masuk celengan. Mulai 100.000 hilang 90.000. Tuh biasanya setan nang mawas-wasi. Cuma setannya kada berbentuk. Sekali lawan bini niat 1 juta jadi 100. Nah berarti bisikan setannya datang di dua nih nyambet. Datang bini berarti orang dibisikinya. Bininya akhirnya menaguk bisikan setan. Atau lapah benar buaya nang kayak itu. Nang top itu bini memang tukang pingkuti duit. Tapi kata putus semuanya ada pada kebaikan bersama. Ujar laki, aku dasar niat 1 juta, jangan dikurang-kurangi. Sini duit 1 juta. Bini dengan lapang dada mengeluarkan. Nah yang kalau perlu tambahi, duit kita banyak aja 2 juta kah? Ya itu nang patut. Jadi bendahara toh. Ini bendaharanya nang memalarakan. Kata putusnya berataan ada di bibinian ngalih benar nenek. Ngalih lalaki anak ingatakanlah jangan terlalu keputusan di tangan bini, jangan. Sesekali boleh musyawarah wan bini bagus, tapi kata putus jangan selalu diandak di muntung bini, bahaya. Ada lalakian berdatang ke rumah bini juga mengambil kata putusnya, abahnya apa kada bepandir kah? Nah kan dipandir lalakian, abahnya lakiannya nambah pandir, seorang abah biniannya. Berapa ja abah lakiannya pembawaannya nek nang patut-patut gasan kita nang sekira sama pada nyaman berapa leh jah bingung aku ke dapur hululah 1 mat jah nuntai umanya diang jah itu bila mau tak ke dapur tuh lain depan dir belakang luar pembisiknya di dapur pokoknya aku kada terima manusia yang ini nabadatang biar orangnya kelihatan pak ibadat, aku kada nerima, aku kada hendak baminan tuh miskin. Kayak itu tuh di dapur. Jadi pang mebe nyalake, maalor dah, maalor banyu nyalake. Pintai larang-larang, nyambine. Sekiranya kada kawa, tuh sama akan wan orang subalah. Kalau perlu lebihi. Udah tangan publik. Ano je ikam aja nyalake bepandirku ngaleh. Wah, lalu biniannya, napa pandir di sidang paripurna. Pandirnya umak kami ini abahnya utuhai hendak kaya sebujurnya ngawinakan anak kami taga kami ada pikiran masih cuma mun hendak juga sama akan orang subalah jurang berapa orang subalah 85 aja astagfirullah jalakiannya tajual kumbin nenek 85 dipintai. Nah itu jadi belajar boy memposisikan diri pian itu bini andakannya di bawah laki, jangan bini ke atas pada laki, jangan maksudnya jadi pemimpin jangan itu jangan. Nah itu yang pertama kriteria wanita yang baik ketika disuruh lakinya inya taat. Watasurru idza nadhara dan ia membuat senang apabila suaminya memandang.
Laki itu buai bila melihat pian, pikiran yang sumpek menjadi hilang. Masalah di luar menjadi kecil karena melihat muhapian. Itu ciri wanita terbaik. Bila lakinya memandang, lakinya himong. Nah bisa ya lagi pian berpikir, pian di hadapan laki kayak itu kakada kah? Tahu nih laki pian, oh abahnya. Pian nih mau melihat muha ulun sanang kakada kah? Bah, jujur abahnya itu, jangan jawaban yang menyenangkan aku ingin kejujuran. Yuh, aja nyalake. Aku nyalake bila mitihi Muhammadoto, bila di luar aku masalah 5, 10 jadinya. Nah, berarti kada baik belum bini nek. Kada baik belum. Berarti masalah laki bertambah gara-gara mitihi muha bini. Insya Allah tuh guring di pelatar minta. Kuncinya lawang. Nah, itu bila laki itu pian himong melihat muha pian, itu bini yang terbaik ngarannya. Bisa-bisa molah laki itu supaya himong. Jangan nang diulah laki itu merangut, sedih bila melihat muha pian. Apalagi kelihatan bila terlihat buai muha bini laki ini kayak orang takutan. Kayak orang takutan. Tapi bila bininya kadada lancar pandir. Panjang lebar pandir. Bila bininya ada kayak siput bapais. Karanai. Itu hati-hati bini na itu. Talaluan nih lawan laki ngarannya. Nah, jangan sampai nang itulah, jangan sampai ini biniannya bukan memojokkan pian, tapi ini memang aturan agama seperti ini. Aturan agama. Pian hendak protes kitab nih. Hendak protes hadis ini nah. Nah itu kada nang bangaling-alih jangan memprotes aku membacakan wara. Apalagi laki melihat bini itu sampai trauma. Bila melihat muha bini timbul traumanya tuh ingat. Kenapa? Pernah hendak ditimpas bini. Pernah bo pian melihat kasus tetamu bini hendak nimpas laki pernah lah. Adalah sama Sigitan nih pernah melihat binian hendak menimpas laki. Ada. Dedeleh, bah panjangnya umur desuah tetamu leh. Bah pernah boy, binian tuh mulai di rumah menyasah lakinya sampai ke pelatar, buka lakinya ke rumah tetangga di Subarang, pakai parang panjang, kada incaan imbah nang betitik nintu na parang, arti lah betitik tuh apa? Dipandai besi, nah dia apa? Dikikir. Nah kami di Kalauan nyawa parang betitik aja. Parang betitik itu berarti imbah anak bahari nang kayaknya kalau japenya nah di pandai besi nang bahari ta menjaka musim bahuma nih tajak betitik ampun orang parang betitik kesan bahuma bahari lah wah ini ada lagi betajak orang traktor berarti wah ini main anak bahuma traktor bayar mangatam kumbin ulang ayo orang wah ini Tahun 2000 kerja serba mesin berjalan berlari apa aja sambungannya tak berjalan berlari apa menggunakan mesin manusia hidup berkawan mesin makan dan minum dilayani mesin makan minum jadi layani mesin bujur dispenser rice cooker itu apa? Gasan bemasak dispenser gasan maanu banyo napa lagi ngarannya kipas angin mangawani pulang rahatan makan ada nambah AC ruangan makan berataan dikawani mesin karena mesin terus nang begawi lalu ujung-ujungnya pengangguran merajalela nah sawah ditanami napa jar ketingat lagi nah itu mulai tahun 2000 dah ini 25 tahun sudah berlalu semakin hari semakin canggih mesin terus kan behari orang mangatam berita kayak ini nah lah mangatam maharet barang gaman di orang sapaleh namun di kalua maharet kayak ini aja kena anda ke di jerami kah apa nginta tangkainya tak jangkuman ngarannya
Apa aja, mangkuti jengkuman aja. Mangkutinya pakai apa? Parlak. Parlak diulah kayak jukung. Tali ujungnya buat jengkuman, tarik, tumpuk. Udah tak tumpuk, tak kumpul, datang mesin benih. Nah, nang wah mesin benihnya tak jebul, anak nang memisahkan anu nih. Nah, sampai kena datang tukang angkot mulai bisa ditinjak bahari tak. Sampai tukang angkotnya bisa beda motor. Ada nang mio, ulah bukan juga sama angkot benih, ngaor bunyi mio. Apang sekali 5 balik buatinya 15. Bilang, ada cucuk oleh lu. Jaka tunder dibuat 15 balik masih mending. Mio, apa kadang aja mio, majen nih. Itu dulu, wah ini nyaman bener, kumbin nang turun, nonton aja lagi, ampun pahamaan nonton dia. Nah, bubuhan supir kumbin bang, nang anunya. Nah, tata, abahku tata kang gawe ta. Amun di kalua abahku tuh payo bener, aku abahnya guru aja, kada kalain lagi aja. Wah, abahnya guru. Mau ada kumbin murah padahal lah, nyaman mikir akan. Ada nah harga 40 juta adalah. Oh, tahu loko nya ada babar baik tapi nya 40 jutanya baik, nya 40 juta rakai. Banyakan baiki. Nah, tak. Dah kembali ke kitab. Jadi bibinian yang baik itu bila laki memandang himong. Jangan sampai buaya laki sakit hati melihat pian, apalagi trauma aja ulun tadi keingatan hendak ditimpas bini. Jadi bila maitihi muhab bini asah hendak ditimpasnya pulang. Naudzubillahi min dzalik. Bisi pistol bini nak menimbak wan laki. Naudzubillah lah bisi bini nang itu Maka biasanya aneh laki aneh. Bila orang nawani wan laki ini jarang handap umur, panjang umur. Jaka kawan tuh nang wani-wan laki ini lakas mati. Kada mengalihi awak. Ini kada panjang umurnya nang mengalihi laki nih. Ya Allah. Ada bisi bini nampak asian benar. 3 tahun je mbah kawin mati. Mbah anak bertinggal anak saya kok maka pasian benar. Kada salang disuruh, kada salang diminta. Paham wan laki. 3 tahun je mati mbah kawin. Babini bahasa nang dudi ni wani wan laki sampai seorang tuha tetap hidup nang tuhek nenek. Ini nang lapah bener ujian lah ujian hidup kada sama pang Tuhan mau uji itu. Itu nang kedua. Nang ketiga wa tahfazuhu fi nafsiha wa malihi. Si bibinian itu menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta lakinya. Bini itu bisa menjaga kehormatan bibinian Menjaga kehormatan tuh apa? Mun laki kadeda, maka seorang menjaga kehormatan itu. Jangan seorang mengotori kehormatan itu. Mumpung laki kadeda, inya bermain. Naudzubillah min dzalik. Harta laki dijaga juga. Napa-napa harta nan dititipakan laki jaga akan bujur-bujur. Itu bibinian yang menjadi wanita yang paling afdol ujar Rasulullah. Ketiga, alaiha an tashkura lahu wa la takfuruhu. Wajib bersyukur dan tiada boleh kufur kepada suami. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uritun nara fa'idha aksaru ahliha an-nisa yakfurna la fok yakfurna qila ayakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Nih,
Binyak binian kaine. Nang ketiga ujar Sidin, kewajiban bini dengan laki itu wajib bersyukur, wajib berterima kasih lawan laki. Jangan kufur lawan laki. Rasulullah beliau menyatakan dalam sabdanya, aku diperlihatkan neraka. Ketika Nabi itu diperlihatkan neraka, maka kata Nabi, aku melihat di dalamnya yang paling banyak bibinian. Nang hari binian nang paling banyak dalam neraka bibinian. Sekali lagi mulikina. Paling banyak di dalam neraka dilihat oleh Nabi bibinian. Berarti ini peringatan kesembuhan pian. Supaya mawas diri, kenapa kok bisa bibinian yang terbanyak dalam neraka? Memang faktanya di dunia ini terbanyak binian, memang, apalagi mendekati akhir zaman. Nah, ujar Rasulullah, inna min asyratis sa'ah, di antara ciri para kiamat, setelah Nabi menyambat tanda-tanda, 4 tanda sebelumnya, ayyur fa'al ilmu wa yadharal jahlu wa yabshuwaz zina wa yushrabal khamru. Yang kelima dan keenam Nabi menyebut wa yaksuran nisa wa yaqillar rijal hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid. Mendekati hari kiamat binian banyak, lakian sedikit. Bandingannya satu laki-laki 50 bibinian. Banyak bener. Lalu kaina di hari kiamat di neraka ya banyak bibinian karena jumlahnya memang banyak. Tapi itu kada penting, jumlah itu kada penting. Yang kita garis bawahi, kenapa kok bisa banyak binian dalam neraka? Nah ini yang di garis bawahi ini. Kenapa kisah maka tak banyak binian dalam neraka pada lakian? Nah maka dikatakan sampai sahabat itu bertakon, yakfurna billah, apakah mereka itu kufur dengan Allah? Lah, Nabi langsung menjawab, yakfurnal ashir. Mereka itu kufur dengan lakinya. Ada ngari buai, penyakitnya sebuting. Kufur lawan laki. Kada tarima kasih lawan laki. Wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur dengan kebaikan. Kebaikan si laki khususnya. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahar. Jikalau engkau berbuat baik kepada si bibinian tadi setahunan penuh, berbuat baik kepada bibinian itu, summa ra'at minka syai'an, lalu inya melihat ada sesuatu nang kada nyaman daripada ikam sedikit saja, sampai inya berucap, qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Jar bibini tadi, kada suah aku melihat pian ni berbuat baik panako. Banyak kada binian kayak itu. Padahal Pak, binian ini sudah nafkah dipenuhi, duit diberi, berjalan ke mana disangwe, emas ditukarakan, berlian ditukarakan, hidup dinyamanakan, hendak sepeda motor dikabulakan, bahkan bepadah mobil dikariditakan oleh lakinya. Sampai hakun lakinya mengeridit demi bini. Sekalinya bakal lahir di rumah. Dikit aja masalahnya, laki 4 arisan kada bepadah. Laki 4 arisan kada bepadah, bembamai. Pian ini jadi laki, beizin kada lawan aku 4 arisan. Ini bembamai, dasar laki kada baik. Kada suah lalu pian tu baik lawan aku. Coba cek kata-katanya. Kada suah lalu pian berbuat baik lawan aku. Faktanya mobil ditukarakan. Sepeda motor ditukarakan. Galang ditukarakan. Emas, berlian, makanan dicukupi, bawa berjalan, bawa belalah. Bawa rekreasi, bawa berkujuk, kemana-mana. Tetap kebaikan laki itu tidak dipandang sama sekali oleh bibinian. Ini bibinian kufur lawan laki. Inilah yang paling banyak maisi neraka. Paham kabinian? Yuk. Kada berpikir-pikir Amun Nabi mahabarakan kayak ini, berarti aku jangan kayak ini. Aku jangan kayak ini, kayak itu. Ini mendengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, lapah kita.
Lah ingatakan bibinian jangan kufur lawan laki. Laki pian itu tanggung jawabnya berat. Dunia akhirat inya menanggung lawan pian. Berat. Ijo ulun rajin mulai inya bocap qabil tu nikah. Ulun terima nikahnya, kawinnya. Itu beban itu diandak di pundak laki. Mikirkan memberi makan bini, pakaian bini, tempat tinggal bini. Memikirkan mendidik bini, maongkosi saraba macam, tambah kena ada anak, tambah tanggung jawab. Di dunia dipenuhi tanggung jawab, di akhirat pang tanggung jawab pulang bu tanggung jawab pulang laki ini, kadangnya nyamanan jadi laki. Nah makanya berat tanggung jawabnya. Maka dari itu bibinian nang dipimpin jangan sampai kufur dengan laki. Apalagi minta maaf membandingkan laki seorang dengan laki orang. Itu jelas itu mencidrai harga diri laki. Nasib aja pangbuhannya aja aku bisi laki nang ini aja hirang lutong. Mak, laki orang nyamannya putih mampilak awak. Laki seorang hirang lutong. Umay, nangapang bapak habaran ngaran laki seorang tetap laki seorang biar hirang lutong. Apalagi masalah duit laki dibandingkan itu pian ini otak laki itu langsung down ketika bininya membandingkan inya dengan laki orang lain. Tuh bapaknya, lihat itu nah laki tetangga tuh nah. Tuh lihat nyamannya jadi orang sugih, berduit, sebulan gaji jar 25 juta. Hari-hari orang nyaman makanan, hendak makan apa aja kawa. Hendak makan wong deso, wong kota. Kawa aja wong-wongongan, wong apapun kawa hanya makan. Itu tuh laki orang liatin nah, kadang nang kaya pian ini jar menunjuk, kadang nang kaya pian ini pegalangan aja ganal, cari kada tapi beulihan, langsung dek di sini, don otaknya. Nah cabul gudang garam hari malam, kada guring lagi itu, rusak pikiran laki nih gara-gara bini bepandir nang itu, sampainya tuh terpacu dalam hatinya tuh, kayak apa caranya aku supaya biniku nih jangan bepandir nang kayak ini lagi. Kalau lakinya iman kuat, oke, inya akan berusaha, berdoa, beramalan, cari amalan supaya laka sugih. Tapi nang ilmu putihnya, ilmu nang direstui agama. Tapi mun iman laki kada kuat bang. Nah, bejual inya jual emas dulu, tulak, nukar tiket pesawat, hendak belempah ke gunung, ke gunung, belempah ke atas gunung. Cari pesugihan. Apakah nang penting bulik jadi orang sugih? Pas iman laki pian tergadai. Gara-gara pian memanasi semalam kayak itu. Maka bininya nih cucuk juga. Sudah melihat laki sugih. Wah, kada penting duit datang di mana. Nang penting laki berduit. Banyak akhir zaman nang itu. Bahkan bininya nang mau luakan laki kada baik. Bahkan sudah ada proyek abahnya korupsi separuh ranai. Nyaman kisah jadi orang sugih. Tulak umroh, bulak balik, kujuk-kujuk ke Amerika, ke Belanda, segala macam. Nang dipakai duit rakyat, duit hasil korup. Bininya menyesatakan laki. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, jadi bibinian jangan sampai kufur kepada laki. Terima kasih Bu Ewan laki itu. Kalau perlu pian bila laki guring, pian jangan guring. Barabahan tuh biimbayan Malam ini aku sengaja supaya aku kada guring. Atau takalap tabangun tengah malam. Laki pian nih guring, guringnya kayak itu. Cangangi pang muha laki itu. Laki pian guring, cangangi. Cangang kamu halaki itu. Sambil pusuti kepalanya. Kasihan Sidin. Bila imbah sembahyang subuh turun pada rumah. Parak tengah hari hanya naik ke rumah. Aku nih pang nang dicariakan. Gasan makan aku nih pang nang dicariakan. Karena sore-sore mun ada sarabutan gawian apa orang menyuruh begawi pulang. Gasan aku pang. Ini pang orangnya nang berjuang menghidupi aku. Jaka kada denang ini wasilahnya kayak apa aku hidup. Cangangi muhalake itu. Cangangi. Kadusah gin bapandir dimuntong dalam hati aja. Jangan bina gegerunum. Gerunum sampai laki bangun. Cangangi muhalake. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Pian manitipakan Sidin lawan ulun. Ulun kada menyangka Sidin ka itu bertanggung jawabnya lawan ulun.
luar biasa. Ulun melihat laki orang lain ada nang kada tapi bertanggung jawab. Alhamdulillah sidin tanggung jawab. Cangi syukur wan Allah tengah malam tok kayak itu. Ini kada bangun tengah malam. Mitehi laki taguring. Bapak, laki mangaroh. Menawak pakai bentel guling. Ngaroh taros. Bahai, bapang jadi bini nang itu. Sampai laki kita bangun, napang jinya laki. Kayak kanal pot blong habunyi jar. Kada usah kayak itu, sidin mengaruh tuh berarti kalapahan bener boy. Kayak itu, bagamatan pian kayak itu tuh. Jangan sampai jadi bini kufur lawan laki. Belajar maasi lawan laki, belajar berterima kasih lawan laki. Paasian belajar sadar diri, aku ini di bawah pimpinan lakiku. Kayak itu orang. Lah, bolah. Nah, itu. Aja gen 3 tuh gen dulu. Gen 3 tuh gen dulu. Kita beri kesempatan Habib menyampaikan sedikit nasihat untuk kita. Sampai 3 dulu lah kewajiban bini kepada laki. Kewajiban laki sudah semalam leh. Sudah leh. Kewajiban laki lawan bini sudah nih. Kewajiban bini lawan laki pulang. Kita banyak bang sako binian nih. 10. Lakian bang berapa semalam?